Let's start the topic free electron gas in 3 dimensions. So here we assume the electron is moving in a 3-dimensional crystal of size L. It is a cube. It is considered as a cube with a side L. Like in 1 dimension, we already discussed potential energy V is equal to 0. It is inside the crystal. So in the cube in the V0, but it is infinity outside the crystal. So the Schrodinger equation, we can write the Schrodinger equation for the electron in the crystal as d square psi or del square psi, since it is 3-dimensional. Instead of d square by dx square, we need to write del square of psi plus 2m by h cut square into E minus V of psi equals 0. So since V is equal to 0, we need to write 2m by h cut square E psi. Also, del square means d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dz square. So plus the term 2m by h cut square into E psi equals 0. So this can be written as d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dz square plus k square psi equals 0, where k square is taken as 2me by h cut square. Okay. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ 1 ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അകത്തും കെ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. അതായത് 3 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദ സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് എ സൈൻ കെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. പ്ലസ് ബി കോസ് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷേ ബി 0 ആയിട്ട് പോയി. സോ here we can write ax into sin kx of x. 3 ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ എക്സ് വൈക്ക് ഇസഡിന് ഇതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ വരും. സോ ഇൻറ്റു എ വൈ സൈൻ കെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എ ഇസഡ് സൈൻ കെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ്. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കാരണം 3 സൈൻ wave functions into combination ആയിരിക്കും നമ്മുടെ total wave function. Here kx, ky, kz can be written as kx is equal to n x pi by l. ക്യൂബ് ആയത് കാരണം എല്ലാ ഡയമെൻഷനും ഒന്നായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും l തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്പർ ക്വാണ്ടം നമ്പർ nx, ny, nz തന്നെ വരും. ky is equal to ny pi by l. kz is equal to nz pi by L വരും. k എന്നൊരു വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് kx സ്ക്വയർ പ്ലസ് ky സ്ക്വയർ പ്ലസ് kz സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാം. ഒരു k ടോട്ടൽ വേവ് വെക്ടർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ax എന്ത് വരുമായിരിക്കും? കാരണം 1 ഡയമെൻഷൻ്റെ അകത്ത് എ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റൂട്ട് ഓഫ് 2/L എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ax റൂട്ട് ഓഫ് 2/L എന്ന് കിട്ടും. ay റൂട്ട് ഓഫ് 2/L എന്ന് കിട്ടും. ay also equal to root of 2/L. az root of 2/L. So substituting these wave vectors and these normalization constants into the total wave vector, we can write psi as psi equals 2/L the whole raised to 3/2 വരും. 2/L the whole raised to 3/2 sin kx ന് വരും sin nx pi by L sin ny pi by L
sin nz pi by L. So ഇതിന്റെ energy values എന്ന് പറഞ്ഞാൽ energy values we can write it as E is equal to h cut square k square by 2m ആണല്ലോ total energy. Kinetic energy ആണ്. Half m അല്ലെ p square by 2m എന്ന് പറയാം. P is equal to h cut k. So this can be written as h cut square by 2. K square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is nothing but k square plus ky square plus kz square ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ E can be written as h cut square kx നെ n pi by l അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ h cut square pi by 2m l square into nx square plus ny square plus nz square ആണ് total energy. Here nx, ny, nz are energy quantum numbers. മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട്. 1 ഡയമെൻഷനകത്ത് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 3 ഡയമെൻഷനകത്ത് 3 quantum numbers. Okay, these can take values from 1 to 3 etc. ഇപ്പം ഒന്നിക്കൊള്ളു ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ there arise an immediate consequence that there is a degeneracy of the quantum state. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡീജനറസി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഡീജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എനർജി ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് സെയിം എനർജി വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Suppose the energy of the system E is equal to 3 pi square h cut square by ml square എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? This is equal to h cut square pi square by 2ml square into 6 എന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം. That means nx square plus ny square plus nz square is equal to 6 എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോഴത്തേക്കും nx ny nz ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വരും? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ nx ny nz കോമ്പിനേഷൻസ് വരാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് nxഉം nyയും 1 nz 2. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ 6 വരും. ഇത് കൂടാതെ 1 2 1 വന്നാലും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. അതുപോലെ തന്നെ 2 1 1 വന്നാലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എനർജി വാല്യൂ. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും there are 3 quantum states with the same energy value. ഈ h cut square 3h cut square pi square by ml square എന്ന വാല്യൂ എനർജി ഉള്ള 3 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. So that means it is threefold degenerate. Okay, threefold degenerate എന്നാണ് പറയുന്നത്. Energy level is threefold degenerate. എന്നാ സെയിം 1 1 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 2 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ സെയിം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് തന്നെ വരുന്നത് അതൊക്കെ നോൺ ഡീജനറേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്പിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? സ്പിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സ്പിൻ അപ്പ് ആൻഡ് സ്പിൻ ഡൗൺ particle. Each quantum state can accommodate 2 electrons with spin up and spin down. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീജനറസി വീണ്ടും ഇരട്ടിക്കുകയാണ്, 2 times ആവുക. അത് സ്പിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലാതെ സപ്പോസ് പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് psi of r which is equal to a e raised to I k dot r ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് psi സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് for each k we have a e raised to I k dot r which is equal to a into e raised to I
kx into x plus ky into y plus kz into z. K dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ വരുന്നത്. ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ വാദം ശരിയാകത്തുള്ളൂ. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി പീരിയോഡിക് ഇൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ്. എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ്. അപ്പൊ ഏത് പീരീഡ് എത്രയാ? വിത്ത് പീരീഡ് എല്ലായിരിക്കണം. വിത്ത് പീരീഡ്, അതായത് ഒരു എല്ല് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൽ, എക്സിന്റെ കൂടെ എല്ലും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പഴയ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടണം. സൈ എക്സ് വൈ സെഡ് തന്നെ കിട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈയുടെ കൂടെ ഇത് ചേർത്താൽ സൈ വൈ എക്സ് എൽ പ്ലസ് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സൈ എക്സ് വൈ ഇസഡ്. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അതുപോലെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എക്സ് വൈ സെഡ് തന്നെയായിരിക്കണം. പീരിയോഡിസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സൈ എക്സ് പ്ലസ് എൽ വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് കെ വൈ ഇൻറ്റു y plus kz into z. This should be equal to a e raised to I kx into x plus ഞാൻ k dot r തന്നെ എഴുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് a വെട്ടിപ്പോവും, ബാക്കി മിച്ചമുള്ള e raised to I kx dot x plus ky y plus kz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k dot r തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മിച്ചം വരുന്ന e raised to I kx into l. It should be equal to 1. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത്, കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത്. സോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് സംതിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ കോസ് എക്സ് ആണല്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് കെ എക്സ് എൽ എന്തായിരിക്കണം? കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ കെ എക്സ്. cos kx plus I sin kx എന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈക്വൽ ടു 1 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് വാല്യൂ 1 വരണം, സൈൻ 0 വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് കെ എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകിൽ 0 ആകാം, അല്ലെ 2π ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ 4π ആകാം. അങ്ങനെ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസേ വരത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരാം, 2π/L വരാം, 4π/L വരാം. അങ്ങനെ ഇൻ ജനറൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് kx is equal to nπ/L. അല്ല, 2 ടൈം ഈവൻ വാല്യൂസ്, അപ്പൊ 2nπ/L തന്നെ, വേർ n is a പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ വരാം. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ. So components of K are quantum numbers here. So components of K are quantum numbers here along with the ms. അതായത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ, അതായത് കെ എക്സ് കെ വൈ കെ സെഡിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് വരുന്നത്. സോ കെ എക്സ് കെ വൈ ഇസഡും എം എസും ഒക്കെ ആണ് കെയുടെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, സപ്പോസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് n electrons and the occupied states. These n electrons ഉള്ള ആ states, they can be represented by points. നമ്മളൊരു കെ സ്പേസ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ വരച്ചത് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിന് പകരം നമുക്ക് കെ എക്സ് കെ വൈ കെ സെഡോടുള്ള ആക്സസ് ഉള്ള സ്പേസ് വരയ്ക്കാം. ഇത് കെ വൈ, ഇത് കെ എക്സ്, ഇത് കെ എക്സ്.
ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is that? It has components ഒരു value of kx, ky, kz ഉണ്ട്. That gives a state. അപ്പം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. kxന് 1 വാല്യൂ, kyക്ക് 1 വാല്യൂ, kzന് 1 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. That point in this wave vector space, it represents a quantum state. Okay. Now we can draw all the points inside a sphere. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഫിയറും ഒരു എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ അകത്തെ വരത്തും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി സ്ഫിയർ. ഫെർമി സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് എനർജി ലെവൽ, the highest energy level, highest occupied energy level എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയില് ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ലെവലാണ് ഈ ഫെർമി ലെവൽ. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ്സ് അവിടെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ്, ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് വരും. ഏത് സ്പേസില്? വേവ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ. അപ്പൊ വേവ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം k വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ഫിയർ. റേഡിയസ് k ഉള്ള ഒരു സ്ഫിയർ, ഒരു ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. ഒക്കുപ്പൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്തേ വരത്തുള്ളൂ. കാരണം ഫെർമി ലെവലിന്റെ പുറത്തോട്ട്, ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ലെവലാണ്. അതിന്റെ പുറത്ത് ശരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്തെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈഡ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സ്ഫിയർ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഫിയറിനെ ഫെർമി സ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മുടെ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫെർമി എനർജി ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫെർമി സ്ഫിയറിന്റെ ഈ വേവ് വെക്ടറിനെ kf എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. kf എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വേവ് വെക്ടർ അറ്റ് ഫെർമി സർഫസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ kfന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും ഫെർമി എനർജി. ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? h² kf²/2m. Okay. Now, since there is one allowed quantum state for a triplet numbers, അതായത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ kx, ky, kz വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും? kx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് 2n π/L. അപ്പൊ ഇതിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ പറ്റും? ഒന്ന് 0 പറ്റും, 2π/L പറ്റും, 4π/L പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0-ൽ കുത്തി അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് 2π/L ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് 2π/L. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4π/L. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 2π/L തന്നെ. ഇത് kxന്റെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ kyക്കും വരും, kzനും വരും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോയിന്റ് kx, ഡെൽറ്റ kx എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഡെൽറ്റ ky, ഡെൽറ്റ kz, ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ k സ്പേസിലെ വോളിയം കിട്ടുന്നത്. കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിൽ XYZന്റെ അകത്ത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x × y × z ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോളിയം k സ്പേസിലെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ kx × ky × kz ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വോളിയം എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? വോളിയം എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഡെൽറ്റ kx-നും ഡെൽറ്റ ky നും kz, ഡെൽറ്റ kz. ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും 2π/L ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 2π/L ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും വോളിയം എലമെന്റ്, ഒരു വോളിയം എലമെന്റ്.
ഒരു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ kx ky kz അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് 0 0 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. സപ്പോസ് kx 0 ആയ ഒരു kx ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 ഇപ്പം 1 1 എന്ന് വിചാരിച്ചു. 1 1 1 ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഞാനിപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിരിക്കും. അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കാണും, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കാണും, അങ്ങനെ പീരിയോഡിസിറ്റി കാണും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു വോളിയം ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2π/3. ഓക്കെ. ഇനി ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ഓക്യുപ്പൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് all occupied states in K space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്, പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം 4/3π, അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? kf. 4/3 kf³ വരും ആണല്ലോ. നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം അറിയാം. ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്, ഈ ഒരു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് വരത്തു. ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയം അറിയാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് വരും. ടോട്ടൽ വോളിയം അറിയാം, ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയം അറിയാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്. That will give total number of quantum states. Simple logic ആണ്. Total volume 4/3π kf³ ആണ്. Dividing by volume of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2π/L the whole cube. Okay. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം spin is considered. എന്താണ് spin കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ each quantum state can accommodate 2 electrons. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് 2 പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്? 4/3π kf³ ഡിവൈഡിങ് ബൈ 2π/L the whole. അപ്പം ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനകത്ത് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സിസ്റ്റം കാണാം. അത് എത്രയുണ്ട്? n നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. L³ ഇൻറ്റു ഇത് L³ വരും, മുകളിലോട്ട് വരും. L³ ഇൻറ്റു kf³ ഡിവൈഡിങ് ബൈ 3π² is equal to n എന്ന് പറയും. L³ I can write it as volume. Okay. നമ്മുടെ സാധാരണ L³ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വോളിയം ആണല്ലോ. ഡിവൈഡിങ് ബൈ 3π² is equal to 1 is equal to n എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് അവസാനം kf, അതായത് ഫെർമി വേവ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? kf is equal to 3π² n/v the whole raised to 1/3. അതായത് n/v നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഒരു വോളിയത്തിനകത്ത് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് kf കണ്ടുപിടിക്കാം. kf അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി, ഫെർമി എനർജി കാണത്തില്ലേ? ഫെർമി h² kf²/2m ആണല്ലോ. That is h²/2m into 3π² n/v the whole raised to 1/3 whole square വരും. That is 2/3 വരും. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഫെർമി എനർജി. ഫെർമി എനർജി, this is the relation relating Fermi energy and electron concentration in the mass. ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് സപ്പോസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫെർമി എനർജി തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ കാണാം? അത് നേരെ തിരിച്ച്
എടുത്താൽ മതി. n is equal to ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എന്ത് വരും? That is v by 3 pi square into 2m ef by h cut square whole raised to 3 by 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇ എഫ് തന്നാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഫെർമി സർഫസ്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഫെർമി സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം അല്ലേ, ഫെർമി മൊമെന്റം ഡിവൈഡ് ബൈ എം കൊടുത്താൽ പോരെ. ഫെർമി മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് കട്ട് കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കെ എഫ് ഫെർമി മൊമെന്റം ഡിവൈഡിങ് ബൈ എം. എന്നാൽ കെ എഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3 pi square n by v whole raised to 1/3 ആണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി ഫെർമി സർഫസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെർമി ലെവൽ വരെയല്ലേ നമുക്ക് ഒക്കുപേഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് ഫെർമി ലെവൽ ഇ എഫ് വരെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സം ചെയ്താൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടാം. ശരിയല്ലേ? കാരണം ഫെർമി എനർജി ലെവൽ വരെ നമുക്ക് ഓക്കുപേഷൻ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ആൾക്കാരില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ, ഇന്റഗ്രൽ 0 to EF density of states into DE is equal to n-ന് പകരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി n കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് v by 3 pi square 2m EF by h cut square the whole raised to 3/2. കുറച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ 3 pi square 2m EF by h cut square all raised to 3/2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പക്ഷേ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ആണല്ലോ, എന്തിൻ്റെ ഇന്റഗ്രൽ? അപ്പം ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഡി എഫ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പൊ ഡി ഓഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ഇ ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വി ബൈ 3 pi square 2m EF by h cut square the whole raised to 3/2. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 3/2 into v by 3 pi square 2m EF by h cut square into 2m EF by h cut square 3/2 minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 1/2 വരും into 2m by h cut square. ശരിയല്ലേ? So that is actually v by 2 pi square 2m by h cut square whole raised to 3/2 into e raised to 1/2. അതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ. ഈ വേരിയേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ്. അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫായിട്ട് വരച്ചാൽ ഇയും ഡി ഓഫ് ഇയും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ we can draw it as something like this. മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എഫ് വരും.
So the density of states, it is given by the equation d of E d is equal to V by 2 pi square into 2m by h cut square the whole raised to 3 by 2 into e raised to half. Okay. ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ n-ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു. n is equal to v by 3 pi square 2m ef by h cut square the whole raised to 3 by 2. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ dn by ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കാം. ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ log n is equal to ഇവിടെ ഒരു 3 by 2 log ef എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ലോഗരിതങ്ങളുണ്ട്. log of v by 3 pi square into 2m by h cut square 3 by 2. ഇതെല്ലാം കുറെ കോൺസ്റ്റൻസുകളാണ്. So we can write it as 3 by 2 log ef plus some constant. Okay. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ log n ആണ്. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ dn by n is equal to 3 by 2 ef by de. So df by ef 1 by ef into log x ന്റെ 1 by x ആണല്ലോ plus 0. Differential of constant is 0. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് dn by def എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is the number of particles അല്ലെങ്കിൽ number of states per unit energy range. Number of states എന്ന് പറയാം. Number of particles is equal to spin കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ number of particles is equal to number of states. അപ്പം number of states in the energy range, unit energy range എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നമ്മുടെ density of states. So d of e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. So that what is that? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 by 2 of n by ef ആണ് density of states. Okay. So this is electron in a free electron gas in a 3 dimension. So നമ്മൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സൊല്യൂഷന്റെ അകത്തുനിന്ന് this I that is written something like 2 by l whole raised to 3 by 2 sin kx into sin ky into sin kz, where kx ky kz are n pi by l corresponding n pi by l ആണ്. ഇതിനകത്ത് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h cut square k square by 2m ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ 3 എണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡീജനറസി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് kx can have values 2n times pi by l. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫെർമി സർഫസ് നമ്മൾ വരച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ വേവ് വെക്ടർ. ഒരു വേവ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ kf റേഡിയസ് ഉള്ള ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ വോളിയം ഓഫ് 1 ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 times ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയത് kf കിട്ടി. kf എന്ന് 3 pi square n by v the whole raised to 1 by 3. kf കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി, ഫെർമി എനർജി കിട്ടും. ഫെർമി എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു e raised to half. അത് ഓർത്തിരുന്നോണം. ഓൾസോ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 2 into n by ef എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.